हेलो स्टूडेंट मु सुशीला मैडम तमମାନଙ୍କୁ स्वागत करूची पॉलिटिकल साइंस ओडिया यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आज क्लास स्टार्ट करबा पूर्वरु आमे प्रीवियस क्लास रे कोन पढिथिले टिके डिस्कशन करनबा देन तापरे आज क्लास स्टार्ट करिवा। पिला माने प्रीवियस क्लास रे आमे डेमोक्रेसी रो टाइप्स प्रकार भेद पढिथिले जेमिति कि दी प्रकार पढिथिले गोटे होची प्रत्यक्ष गणतंत्र आ गोटे परोक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र आमे कोन पढिथिले ना जेतेबेले राजनैतिक क्षमता बा सरकारी क्षमता व्यवहार करने ପାଇଁ जनसाधारण माने प्रत्यक्ष भावे बा सीधा सड़क भावे अंशग्रहण करती ताको आमे प्रत्यक्ष गणतंत्र कहूथिले। एवं प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन थिला ना विशुद्ध गणतंत्र। जेमिति कि क्षुद्र आयतन स्वल्प जनसंख्या एवं सरल अर्थनीति थिबा छोट छोट राष्ट्र मानकरे प्रत्यक्ष गणतंत्र देखिबाकू मिलिथाय। परोक्ष गणतंत्र आमे कोन पढिथिले ना प्रत्यक्ष गणतंत्र ठीक विपरीत होची परोक्ष गणतंत्र। कहीं जेतेबेले राजनैतिक क्षमता बा सरकारी क्षमता उपभोग करने ପାଇଁ बा तार कार्य क्षेत्र रे जनसाधारण माने ताको प्रतिनिधि मानक माध्यम रे अंशग्रहण करती ताको आमे कोन कहउथिले ना परोक्ष गणतंत्र। परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम कौन ना प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। एवं भारत रे परोक्ष गणतंत्र देखा जाए अर्थात बड़ बड़ राष्ट्र मानकरे बा जनबहुल राष्ट्र मानकरे परोक्ष गणतंत्र देखा जाए। पिला माने एबे चलो डेरी न करी आजिर क्लास स्टार्ट करिवा। तो आजिर क्लास रे आमे कोन पढिबा ना गणतंत्र रो मूल्यांकन बा एस्टिमेट ऑफ डेमोक्रेसी। एस्टिमेट ऑफ डेमोक्रेसी गणतंत्र रो मूल्यांकन अर्थात गणतंत्र रो मूल्यांकन तार शक्ति और दुर्बलता अन्य अर्थरे तार सुगुण और दुर्गुण गुड़िकर व्याख्या द्वारा संभव। जदि आमे गणतंत्र को मूल्यांकन करने को चाहिबा बा जानिबा को चाहिबा तेबे तार शक्ति बा दुर्बलता बा तार सुगुण और दुर्गुण को जानिबा को पड़िबो। सुगुण दुर्गुण को व्याख्या कले आमे गणतंत्र को सठिक भाव में मूल्यांकन करि परिबा। तो पिला माने चलो एबे आमे पढ़िबा गणतंत्र रो सुगुण बा शक्ति डिमेरिट्स और स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी रो कोन कोन सुगुण अछि एवं कोन कोन दुर्गुण अछि। प्रथम पॉइंट हमर होउची कोन सुगुण और शक्तिर व्यक्ति स्वतंत्रतार सुरक्षा तामाने प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो ये हूँ गणतंत्र डेमोक्रेसी गोटे सुगुण केमिति ना आमे जानिचे गणतंत्र प्रत्येक व्यक्तिर पूर्ण विकास निमंते स्वतंत्रता प्रदान करिछि एवं सेगुडी को सुरक्षा मध्य से करुछि। तामाने एटी जनसाधारण माने स्वाधीन भाव में चिंता और मत व्यक्त करि पारुचंती एवं कोन होउची ना मुक्त संवाद पत्र प्रतिष्ठा करि पारुचंती संघ गठन करि पारुचंती मुक्त भाव में विचरण करि पारुचंती एवं निज पसंद अनुसार व्यापार वाणिज्य भी करि पारुचंती धर्म ग्रहण करुचंती धर्म पालन करुचंती। तेबे एही सब स्वतंत्रता केवल आमर गणतांत्रिक राष्ट्र ही देखिबाकू मिलिथाय। अर्थात गणतंत्र कौन करुछि ना व्यक्तिर व्यक्तित्व और सम्मान उपरे गुरुत्व प्रदान करुछि। तेबे व्यक्ति केवल एठी गोटे माध्यम नुहे गणतंत्र पई व्यक्ति होउछि एठी लक्ष्य गणतंत्र पई। सेति पई आमे कहूचे व्यक्तिर स्वतंत्रता को डेमोक्रेसी सुरक्षा देउछि तामाने एटा होउछि गणतंत्र रे एक सुगुण। नेक्स्ट पॉइंट कौन ना समान व्यवहार बा ताको आमे कहूचे इक्वल ट्रीटमेंट। तामाने ये होउछि डेमोक्रेसी रो आ गोटे सुगुण केमिति ना आमे जानिचे गणतंत्र रे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ समान अर्थात गणतंत्र रे कोनोसी व्यक्ति मध्य भेदभाव देखिबाकू मिले नाही। तेबे एठी कोन हुए ना राष्ट्र बा सरकार समस्त को समान आखिरे देखे बा समान दृष्टि रे देखे। एठारे काहारी प्रति स्वतंत्र सुविधा प्रदान करा जाए नहीं बा काहारी प्रति वैषम्य भाव बा भेदभाव देखा जाए नहीं। तामाने आमे जानिचे जे गणतंत्र रे जो आईन अछि से समस्तଙ୍କ ପାଇଁ समान आ उचित न्याय प्रदान करे। तामाने राष्ट्र एठी जो अधिकार को प्रदान करिछि एवं सेही अधिकार को समाज स्वीकृत देइछि ताकू समस्ते समान भाव रे उपभोग करूछंती। थर्ड मेरिट होची कोन ना दायित्व संपन्न सरकार जहाँ आमे कहूचे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एटा होची डेमोक्रेसी रो अन्य एक सुगुण। तामाने गणतंत्र रे दायित्व संपन्न सरकार रो प्रतिष्ठा हेई थाए। आउ कोन हुए एटी जनप्रिय नियमित निर्वाचन माध्यम रे शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक उपाय रे क्षमता को हस्तांतर करा जाय थाए। तामाने जनप्रिय नियंत्रण द्वारा शासन को श्रृंखलित आ दायित्व संपन्न एटी करा जाय। आमे जानिचे एटी संसदीय गणतंत्र रे व्यवस्थापिका द्वारा हमर कार्यपालिका नियंत्रित हेई जेहेतु आम भारत रे संसदीय गणतंत्र पार्लियामेंट रे डेमोक्रेसी देखा जाए तामाने एटी हुए कोन ना व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका नियंत्रित हेई थाए एवं कार्यपालिका मिलित भाव रे आम व्यवस्थापिका निकट रे सर्वदा उत्तरदायी रही थाए। नेक्स्ट मेरिट होउची कोन ना राजनैतिक शिक्षा बा जाको हम कहूचे पॉलिटिकल एजुकेशन। एटा होउची डेमोक्रेसी रो अन्य एक सुगुण अर्थात गणतंत्र व्यापक राजनैतिक शिक्षा प्रदान करे।
ତାମାନେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଦେଖାଯାଏ। ମତଦାନ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏସବୁଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମଧ୍ୟରେ ହଉ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ହଉ ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାରେ ହଉ, ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରେ ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମେରିଟ୍ ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଦେଶ ପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପେଟ୍ରିଅଟିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁଗୁଣ। କେମିତି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜନମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିଜ ମତ ଦ୍ୱାରା ସରକାରକୁ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ଗର୍ବ, ଗୌରବ, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ନୈତିକତା, ସଚ୍ଚୋଟତା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ସାହସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଇଏ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି ବା ଦେଶ ପ୍ରେମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ମେରିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିପ୍ଳବର ଗତିରୋଧ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚେକ୍ସ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ଜନତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁଲେ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ବା ତାଙ୍କ ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚ୍ୟୁତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେବା ବା ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବିଚ୍ୟୁତି କରିବା, ଏହା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ହୁଏ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ମତ, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସରକାରଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହାରି ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିପ୍ଳବର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ମେରିଟ୍ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ମାଇନରିଟିଜ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସୁଗୁଣ। କେମିତି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ, ଆଇନ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜ ଓ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁକ୍ତ ଓ ଉଦାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଭାତୃଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନେ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସୁଗୁଣ ପରେ ଆମେ ପଢିବା କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗୁଣ ବା ତାର ଦୁର୍ବଳତା, ଡିମେରିଟ୍ସ ଅର୍ ୱିକନେସ୍। ଡେମୋକ୍ରାସିର କ'ଣ କ'ଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରାସିର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ। କେମିତି ଦୁର୍ଗୁଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଚାଲେ ନା ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ଚାଲେ। କେମିତି ନା ଏଠି ଦଳ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ନିର୍ବାଚନ କରୁଛେ, ଏଠି କେବଳ ଆମର ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଜଣେ ଗଠନ କରିବ ତ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତାମାନେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ଚାଲୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଗଣତି କରେ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡର ମସଲାକୁ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିଲେ ବଟ୍ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସନରେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅଜ୍ଞ
ଏବଂ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ବିଜ୍ଞ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଚାରବନ୍ତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଡିମେରିଟର ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରୁଲ ବାଇ ପର୍ସନ ଅର୍ ଗ୍ରୁପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ କରିଥାଏ। କେମିତି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାରରେ ଦେଖୁଛେ କିଏ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସଂସଦୀୟ ସରକାର କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ନା ପ୍ରଭୃତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକାକୀ ଶାସନ କରିବା ବା ମନୋମୁଖୀ ଶାସନ କରିବା, ସେମିତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେମିତି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ଅଧସ୍ତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଥାନ୍ତି। କୋଉମାନଙ୍କର? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ନମ୍ବର ପାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିବେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଓ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କ୍ୟାବିନେଟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ। ନେକ୍ସଟ ଡିମେରିଟ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଅସ୍ଥିର ସରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇନଷ୍ଟେବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାର ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଥାନ୍ତି। କେମିତି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତାମାନେ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କୌଣସି ଦଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ନ ପାରିଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ? ନା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ସରକାରଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଏଠି କ'ଣ ଘଟେ? ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ହୁଏ କ'ଣ? ନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ବନେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବନେଇଥିବ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସରକାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖେ। କାହିଁକି? ନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠି ସରକାରୀ ଦଳର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନ ରହିଲେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିହାତି ଆମକୁ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେବ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିର ସରକାର ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ ବା ଦୁର୍ବଳତା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି? ବିଳମ୍ବ ବା ଡିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କେମିତି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଛୁଛେ, ତ ସବୁଥିରେ ଆମେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଏ? ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇ ଯୋଉ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଜନସାଧାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଘଟେ? ନା ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ବା ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେମିତି ହେଉଛି? ନା ଯେହେତୁ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଉଛି, ଏଠି ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବିପୁଳ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ନା ଆମ ରାଜକୋଷରୁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛେ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛେ, ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ରେଟରେ ଆମେ ବ୍ୟୟ କରୁଛେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ସେଇ ରେଟରେ ଆମର ବିକାଶ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବା ଆମେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁ ନାହୁଁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୁପରିଣାମ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଇଭିଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ। ଏଠି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡାକର କୁପରିଣାମ ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମର ପରୋକ୍ଷ
ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇଥିବାରୁ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଏହା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ଜନବହୁଳ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାମାନେ ଏଠି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହୁଏ କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦଳୀୟ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ବିଭାଜିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏମାନେ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ହୁଏ କ'ଣ ଆମ ଜାତୀୟ ସଂହତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସରକାରୀ ଦଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉଠି ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବେ କେବଳ ବିରୋଧ ହିଁ କରିଚାଲନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବା ସରକାରକୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ଆମର ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁଷମ ବିକାଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କିଏ ନା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର କ'ଣ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କର ସରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ। ତାମାନେ ଏଠି ହଉଛି କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପୁରାପୁରି ସଠିକ ନୁହେଁ। କେମିତି ନୁହେଁ ନା ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ହେଇଥାଏ, ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବା ଯଦି ବି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରନ୍ତି ବିଜୟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏଠି ତମ ପାଖରେ ଅର୍ଥବଳ ଥିବ ତେବେ ତୁମେ ନିର୍ବାଚନରେ ସହଜରେ ଜିତିପାରିବ। ତାମାନେ କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, ସେମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ସହଜ ହେଇଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୁଏ କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ସମାନତା ଏବଂ ତା ବାସ୍ତବତାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାସିର ମେରିଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ତାର ଡିମେରିଟ୍ସ ବାବଦରେ ପଢୁଥିଲେ। ତ ମେରିଟ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢିଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା, ସମାନ ବ୍ୟବହାର, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସରକାର, ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରର ଗଠନ, ବିପ୍ଳବର ଗତିରୋଧ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। କୋଉଥିରେ ଦେଖିଲେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରିଟରେ ଦେଖିଲେ। ଡିମେରିଟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନ, ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ, ଅସ୍ଥିର ସରକାର, ବିଳମ୍ବ, ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୁପରିଣାମ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ସରକାର। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମେରିଟ ଆଣ୍ଡ ଡିମେରିଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। କାହାର ମେରିଟ ଡିମେରିଟ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ। ତମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବନି ଏବଂ ନିହାତି ତଳେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।